हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। की हाल है मेरे सब दोस्तों का। उम्मीद करना जनाब तुसी बिल्कुल ठीक होवोगे और असी भी अल्लाह के फजलो करम नाल बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। और अज एक और नवा वीडियो लैके जनाब तुहाडी खिदमत विच हाज़र होए हैं। और अज दा वीडियो जनाब साडा टैक्सी के बारे होवेगा कि तुसी स्वीडन विच टैक्सी का लाइसेंस किस तरह हासिल कर सकते हो। तो अज साडे नाल मौजूद ने जनाब साडे बहुत ही प्यारे दोस्त भाई शाहिद साहब। तो तुहानू पहला सब तो तारफ कराते हैं ना अपना। जी भाई शाहिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल ने? सब खैर खरीयत है? तुसी भाई अरशद? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक जी। सर जी पहला तो सब तो पहला तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया जेड़ा एक हसीन नज़ारा इहदे विच आके असी भी बाहर जी सर जी शाहिद लियाकत नाम है बेसिक पाकिस्तान मंडी बाउलदीन थी प्यारा साडा शहर जनाब। अच्छा ते उसके बाद यूनान 15 साल तकरीबन 2000 तो लैके 2015 तक। फिर कोई इधर का प्रोग्राम बनया ते इधर दा भाई शायद किस तरह प्रोग्राम तुसी इटली या स्पेन क्यों नहीं गए, स्वीडन ही क्यों आए? ये भाई अरशद बस ना सर्च करते रहे जे भी किधर जाना चाहिए। यूनान च जितना टाइम कढ़िया ज़बरदस्त निकलिया, लेकिन उसके बाद फिर देखा कि चलो यार दुनिया जानी भी अगे देखना निकलना चाहिए। बिल्कुल। ते साडे एक दोस्त ने इत्थे बड़े प्यारे तुसी जानदे हो भाई असजद, उन्हां नाल जा भाई असजद नाल प्रोग्राम बनाया तो उन्हें यार कि स्वीडन वाल निकलने हैं। वो फिर साडा कट्ठा प्रोग्राम बनया इधर स्वीडन निकलन दा, जिहदे विच तुहाडे वड्डे भाई भी इत्थे सन, भाई अंसर जी जी जी। वो सारा फिर माहौल सी, मेरे मामू ने वो भी इत्थे सन, उन्हां नाल फिर मिल के सारा दे फिर इधर माहौल बन गया। बिल्कुल। ते पेपरां च भाई शायद कितना टाइम लगा तुहाडा इत्थे चेंज होंदे? पेपरां विच भाई अरशद साडा मेरा जाती ते तकरीबन लागे सन जे 18 तो 19 महीने। हाँ बिल्कुल क्योंकि मेरा बड़ा लंबा चक्कर हो गया सी, लेकिन ये कि मेरे नाल जेडे दूसरे दोस्त आए सन उन्होंने तकरीबन 8-9 दिन विच जेडे ने पेपर मिल गए सन। उस टाइम ये किस्मत मुकद्दर दी गल होंदी है। वाकई मैं वो भी बंदे वेखे ने 4 दिनां च बिल्कुल है, तिन्ना दिनां विच भी बिल्कुल है, कोई नहीं केस ऑफिसर जा बिल्कुल डिपेंड करदा है, कोई शक नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ते तुसी की स्टार्टिंग जॉब कीती जी इत्थे स्वीडन विच? स्वीडन विच भाई अरशद जिस टाइम शुरू ते आए जे उस टाइम ते आई थ्रेड गोड दा काम कुछ अरसा करदे रहे। फिर एक ग्रीकी कंपनी अच्छा उस विच भी कीता जे। फिर स्वेंसमार्क सर्विस तुसी जानदे स्वीडिश कंपनी है, उस विच भी करदे रहे जे। ते रीसेंटली फिर एक क्लीनिंग दी कंपनी सी ओदे च करदे रहे, लेकिन हुण कोरोना वायरस की वजह ती काम बड़े अफेक्टेड होए ने, हर चीज़ ही अफेक्टेड है इसते। फिलहाल हुण उबर करदे जे पे, उबर दा भी हाँ अच्छा चलो एक निज़ाम है, वो अपनी कंपनी है उहदे नाल जेड़ा लगे जे नाले ओदा जिस वेले मेरे ख्याल तुसी चाहो शुरू कर सकते हो, बिल्कुल एदा है जिस वेले चाहो खत्म बंद कर सकते हो। इहदे च तुसी इंडिपेंडेंट हो, तुहाडा बॉन्ड नहीं हो तुसी कि तुसी जिस टाइम मर्जी जे कर लो। हुण वेखो तुसी कॉल कीती है जनाब इत्थे आ गया, कोई टेंशन नहीं। बिल्कुल लिखे है टाइम ड्यूटी दा टाइम होंदा है, किधरे ऑर्डर होंदे ते बंदा ड्यूटी ते होंदा। बिल्कुल 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 यही गल है। अच्छा ते जनाब टैक्सी दा लाइसेंस ओदे वास्ते सब तो पहला केड़ियां चीज़ां जरूरी ने? अच्छा गड्डी दा लाइसेंस जरूरी है? जी सर गड्डी दा लाइसेंस जरूरी है। एक और मैं तुहानू दसां भाई अरशद जी जी कि जेड़ा टैक्सी दा सोचा सी ना, हाँ जी, ये उबर दी सोचा सी कि क्योंकि सेम ही सिस्टम है उबर टैक्सी और उबर ईट्स। अच्छा सेम ही सिस्टम टैक्सी का भी ये है कि अगर तुसी टैक्सी कर लेंदे हो ना तो फिर तुसी बॉन्ड नहीं हो रहिंदे, तुहानू 100 प्रॉब्लम बनती है। काम है काज है घर दा सिस्टम है, तुसी जिस टाइम मर्जी बंद करके आ जाओ अपना काम करके ते दोबारा जाके फिर शुरू कर दो। सही गल है, इहदे च बड़ा एडवांटेज है। बिल्कुल इहदे च बड़ा एडवांटेज है। ते ओही सोच के सर जी टैक्सी दा शुरू कीता सी जे। अच्छा हाँ मैं अजे कर रहा टैक्सी दा, उस वास्ते मैं नाज़रीन क्योंकि अक्सर सवाल मेरे को आए ने कि असी टैक्सी का लाइसेंस करना चाहते हैं स्वीडन में। हाँ बिल्कुल। मैं क्या चलो भाई शायद कर रहे ने ते दोस्तों चलो एक
ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਗਾਈਡਨੈਸ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਦਾ ਅੱਗੇ 2015 ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ EU ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪਰਸ਼ੂਨ ਨੰਬਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ ID, ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੈਲਿਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੀ ਵੈਲਿਡ, ਬਿਲਕੁਲ 2 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਅਦ ਹੀ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ, ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ EU ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਮਹੀਨਾ ਕੋ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵੀਕਐਂਡ ਆ ਜਾਏ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਹੀਨਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤਨੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਜੀ ਉਹ ਆਸਤਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਜੇ ਆਵਾਮ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਰਸ਼ਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਟਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਉਸ ਐਡਰੈਸ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਤੋਂ, ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਯੂਨਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਉੱਥੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਫਿੰਗਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਸਵੀਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ। बेहतरीन हो गया। अच्छा हूँ जनाब हमने टैक्सी व टैक्सी का लाइसेंस शुरू करना है, मसलन एक नवा बंदा आया है, वो की प्रोसेस हमें दा ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਦਿੰਗ, ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਦਿੰਗ ਤੋਰੀ ਸੈਂਟਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਕੂਲ ਆ। ਮੈਂ ਆਪੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਉਹ 5000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ। 500 ਯੂਰੋ ਕਰ ਲਓ, 500 ਯੂਰੋ ਜਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੇਟ ਇਠਾਓ ਤਾਂ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਸਵੀਡਿਸ਼ ਕਰੋਨ ਵਿੱਚ ਉਹ 5000 ਕਰੋਨ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਉਸ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥਿਊਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਦੇ 3 ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾਲ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਨੇ? ਇਹ ਭਾਈ ਅਰਸ਼ਦ ਇਸ ਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਚੈਪਟਰ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਰਾਈਟ ਹੈ, ਲੌਗ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਕਾਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਪ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਨਾ ਸੈਕਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, 1 2 3 ਬੁੱਕਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਹਰ ਬੁੱਕ ਦੇ 70 ਸਵਾਲ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਏ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟੈਕਸੀ ਸਵੀਡਿਸ਼। ਟੈਕਸੀ ਸਵੀਡਿਸ਼। ਹਾਂ ਜਨਾਬ, ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸੀ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਵਿੱਚ। ਟੈਕਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਸ਼ੋਰ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੁੱਕਾਂ ਨੇ 3। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਫੀ ਬੁੱਕ ਦੇ 70 ਸਵਾਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ 3 ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 40 ਸਵਾਲ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 40 120 ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ 70 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 70 ਤੇ 70 140 ਤੇ 210। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। 210 ਸਵਾਲ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੌਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੀ
ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ठीक है ਔਰ ਸੇਫਟੀ, बिल्कुल ਸੈਕਰਾਈਟ ਔਰ ਲੌਗ, ਸਹੀ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਇਹ ਦਾ ਮਸਲਨ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੁਸੀਂ 2 3 ਕਰਕੇ 3 ਹੋਣੇ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ, ਇਹ ਕੀ ਇਹ 3 ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੇ ਸੈਕਰਾਈਟ ਸਕਦਾ? ਦਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਟਾਈਮ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਰਾਈਟ ਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਜੀ ਜੀ ਸੈਕਰਾਈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਔਰ 3 ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਜਿਹੜਾ- ਦੇ 35 ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ 26 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲकुल ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੌਗ ਦਾ ਸਹੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹ 325 ਕਰੋਨ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਥਿਊਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਠੀਕ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ 325 ਕਰੋਨ ਫੀਸ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਸੇਮ ਹੀ ਫੀਸ ਹੈ ਸੇਮ ਹੀ ਫੀਸ ਹੈ। ठीक कुल टोटली अंदाजन कितनी फीस है सारी टैक्सी दे लाइसेंस वास्ते ਇਹ अंदाजे नाल क्योंकि उत्ते थल्ले अक्सर होंदा रहंदा है नहीं कि ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ 5000 5000 500 यूरो 500 ਯੂਰੋ ਕਰ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਰਾਈਟ ਦਾ, ਉਹਦੀ 325 ਕਰੋਨ ਫੀਸ ਹੈ। ठीक है ਉਹ 325 ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ जी हाँ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 325 ਚ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, 325 ਚ ਦੂਸਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ बिल्कुल ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 650 650 ਕਰੋਨ ਆ ਗਿਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ। जी जी ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਟਰਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 1250 ਹੈ। 120 यूरो कर लो ਹਾਂ, ਉਸ ਜੀ ਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1 ਕਰੋਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਉਤਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। जी जी बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल। अगर तुसी टैक्सी ਦੀ ਟਰਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। 1250 ਕਰੋਨ 120 ਯੂਰੋ ਬਣਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 5000 ਕਰੋਨ 500 ਯੂਰੋ ਫੀਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ। ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸਿਰੇ ਕੁਝ। ਤੋਂ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਰੂਲਸ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਾਫੀ, ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਟਾਈਮ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੀ ਸ਼ੋਰਨਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੀ 1350 ਫੀਸ ਹੈ। ਹਾਂ 103 ਯੂਰੋ ਹਾਂ, ਕਰ ਲਓ। 1350 ਨਾਲੇ ਉਹ ਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹੀਨੇ 2-4 ਬਾਅਦ ਆਹ ਉਹ ਅਗਰ up and ਚੇਂਜ ਹੋ down ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 10 ਯੂਰੋ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ, ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਕਸਰ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਈ ਅਰਸ਼ਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਥਿਊਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਥਿਊਰੀ ਮੁਕੰਮਲ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਜੀ ਸੀ ਬਿਲकुल, ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰ ਲੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਬੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੱਲ। ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਤੇ ਲੋ ਜਨਾਬ ਬਾਕੀ ਜੀ ਜੀ ਇੰਜੋਏ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਭਾਈ ਅਰਸ਼ਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜੌਬ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਰਾਈਡੇ ਆਫ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਗਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਛੇ ਅੱਛੀ ਕੱਪੜੇ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹ ਹੁਣ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਵਾਰੀ ਚਾਹੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਵਾਰੀ ਵੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਤੇਗਾ ਟੁਰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖੋ ਤਕਰੀਬਨ ਭੇਜ ਭੇਜ ਗਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਔਰ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀ ਦੀ ਤੇ ਲਾਈਵ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਬਹਰਹਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਸਵੀਡਨ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਨਾਲੇ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹਿਦ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਨਹੀਂ, thank ਤੁਸੀਂ you। ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ 5 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਨਵਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।